प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं देसराज सिंह साइंस मास्टर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरियां जिला मानसा। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 9वीं क्लास का पाठ गुरुता आकर्षण पढ़ांगे। आओ पढ़ते हैं पाठ गुरुता आकर्षण। प्यारे विद्यार्थियों, की तुसी जानते हो कि जिहड़ा चंद है धरती के आले दुआले गति क्यों करता है। असी छोटिया क्लासां दे विच पढ़िया है कि चंद धरती के आले दुआले गति करता है, पर यह गति क्यों करता है, इसका की कारण है। इसी तरह कि जदों किसी वस्तु नूं जे असी हवा दे विच छड्ड दईए तां ओह धरती वल क्यों डिगदी है। एक होर प्रश्न है कि किसी होर वस्तु वांग जिहड़ा चंद है वह धरती ते क्यों नहीं डिग जाता। तां इस तरह दीयां होर भी बहुत सारियां अवस्थावां तुसी तुहाडी रोजाना जिंदगी दे विच देखिया होणगियां। तो इन्हां सारियां अवस्थावां दे विच जिहड़ियां वस्तुआं ने ग्रह चंद इन्हां दे उत्ते कोई ना कोई बल तां जरूर क्रिया करदा होवेगा। तां इस बल नूं मशहूर जिहड़े साइंटिस्ट सी आइजैक न्यूटन, उन्हां ने इन्हां क्रियावां नूं समझिया अते दस्सिया कि इन्हां विच एक ही किस्म दा जिहड़ा बल है वो क्रिया करता है अते इस बल नूं गुरुता आकर्षण बल कहा जाता है। सब तो पहला असी गल करते हां गुरुता आकर्षण की हुंदा है। तुसी सारे ने एक कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बार मशहूर साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, जिसकी असी पिछे भी गल की सी, वो एक रुख के हेठां बैठे सी। इस दौरान एक जिहड़ा सेब सी वो उस रुख तो हेठां वल नु डिग्या। सेब दे हेठां डिगण की जिहड़ी क्रिया सी ओह न्यूटन नूं कुछ सोचण लई प्रेरित करदी है। न्यूटन सोचता है कि ये जिहड़ा सेब है ये नीचे वल नूं क्यों डिग्या है। तां की धरती सेब नूं अपने वल आकर्षित करती है। तां जे यह धरती सेब नूं अपने वल आकर्षित कर सकती है तां कि चंद नूं आकर्षित नहीं कर सकती। कि इन्हां दोनों दे विच इक्को ही तरह का जिहड़ा बल है वो लग रहा है। तो उसने अंदाजा लगाया कि दोनों तरफ तो इक्को ही किस्म का जिहड़ा बल है वो लग रहा है। तो इस दे संबंधी उसने एक तर्क दिता कि जिहड़ा चंद है अपने ग्रह मार्ग मतलब जिस रास्ते ते यह चलता है, यह जिहड़ा रास्ता है, इस रास्ते दे हर एक बिंदु ते यह जिहड़ा चंद है वो किसी सरल रेखा ते गति नहीं करता, बल्कि यह धरती की तरफ दिखता है। जे असीं इत्थों देखिए तो यह इसकी सरल रेखा है, पर यह
इस तरफ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਓ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਗੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਰਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸੇਬ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੇਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ
ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਤੀ ਉਸ ਸੇਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੁਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੁਤਵਾਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਲਗਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਬ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ma। F ਫੋਰਸ ਬਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, m ਵਸਤੂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਅਤੇ a ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ F/m। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਉਲਟ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਪੁੰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਸੇਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਸੇਬ ਦਾ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹ m ਹੈ, ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲ m ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ M ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ
स्मॉल m हो गया। दोनों का जिहड़े दोनों के केंद्र ने उन्हां दे विचकार दी जिहड़ी दूरी है उस नूं असीं की मान लिया d मान लिया। इत्थे असीं दो वस्तुआं लईआं, एक दा जिहड़ा पुंज है वो असीं कैपिटल M मान लिया अते दूसरे दा जिहड़ा पुंज सी उस नूं असीं स्मॉल m मान लिया। दोनों के केंद्रां दे विचकार दी जिहड़ी दूरी है उस नूं असीं d जिहड़ा अखर है उस दे नाल दर्शाया। हुण इन्हां दोनों वस्तुओं के विचकार जिहड़ा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो वह बल गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम के अनुसार वो इन्हां दोनों वस्तुओं के पुंजां का जिहड़ा गुणनफल है उससे सीधा अनुपाती हुंदा है। तो सीधा अनुपाती का की मतलब है कि जे इन्हां दोनों वस्तुओं का पुंज की जिहड़ी गुणा है वो ज्यादा होगी तो इन्हां दे विचकार जिहड़ा बल है वो भी ज्यादा लगेगा अते जे इन्हां दे पुंज की जिहड़ी गुणनफल है वो घट होएगा तो इन्हां दे विचकार लगण वाला जिहड़ा बल है वो भी की होएगा घट होएगा। मतलब पहली गल ये है कि जिहड़ियां दोनों वस्तुआं ने अगर उन्हां दे पुंज ज्यादा ने तो उन्हां दे विचकार बल भी ज्यादा लगना है, जे पुंज घट हैं तो बल घट लगता है। यही कारण है कि जिहड़ियां साडे जे असीं इत्थे हां साडे कोल दो वस्तुआं ने एक हत्थ दे विच कापी है दूसरी कापी है तो वो कापियां एक दूसरे नूं क्यों नहीं खिंचदियां क्योंकि उन्हां दा पुंज घट है और पुंज घट होने करके उन्हां दे विचकार लगण वाला जिहड़ा बल है वो भी की होगा घट लगेगा। और दूसरी गल की है असीं इस नूं एक समीकरण का नाम देता समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरी जिहड़ी गल है कि दोनों वस्तुओं विचकार लगण वाला जिहड़ा बल है वो उन्हां दे केंद्रां दे विचकार दी दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती हुंदा है। तो अर्थात जिहड़ा फोर्स है बल है वो जिहड़ी ये दूरी सी दूरी का जिहड़ा वर्ग है उसके उल्ट अनुपाती हुंदा है। तो जे ये दूरी वध जाती है तो इन्हां दे विचकार दा जिहड़ा बल है वो की हो जाएगा घट जाएगा। इस नूं असीं समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिंदे हां। असीं दोनों जिहड़ियां ये समीकरण सी उन्हां नूं कंबाइन कर लेंदे हां तो जिहड़ा f है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्हां दोनों की गुणा बटा d का वर्ग। जां असीं जदों ये अनुपात का जिहड़ा चिन्ह है वो हटा दिंदे हां तो साडे कोल की आ जाता है f बराबर g m गुणा m बटा d स्क्वायर। f की है गुरुत्वाकर्षण बल है, m कैपिटल M असीं की लिया सी वड्डी वस्तु का पुंज सी ते m की सीगा स्मॉल m ये छोटी वस्तु का पुंज सी, d उन्हां दे विचकार दी दूरी सी। हुण जिहड़ा इत्थे g है g अनुपातक स्थिर अंक है, यह सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिर अंक अखवाउंदा है। और जिहड़ा यह सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिर अंक g है इसकी जिहड़ी SI इकाई है वो हुंदी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सर्वव्यापी गुरुत्वी स्थिर अंक का जिहड़ा मनण योग मान है वो कितना है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर की पावर 2 पर किलोग्राम का जिहड़ा स्क्वायर। ये इसका मुल है
ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਿੱਗਣਾ, ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਡਿੱਗਣਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਤੰਤਰ ਡਿੱਗਣਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਗ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੇਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰਤਵੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? MS ਦੀ ਘਾਤ -2। M ਮੀਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ S ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ G ਹੈ, ਸਮਾਲ g ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ G ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ G, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ M ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ M ਪੁੰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? F ਬਰਾਬਰ ਪੁੰਜ ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਵੇਗ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, G। ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਤਵੀ ਬਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? F ਬਰਾਬਰ Gm ਗੁਣਾ m ਉਲਟਾ d ਸਕੁਆਇਰ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ m ਨਾਲ m ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ G ਕੈਪੀਟਲ G m ਬਟਾ d ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ
ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁੰਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜੜਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਇਹ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਜ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਦੀ ਜੜਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਧਰੁਵ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਜ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੁੰਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਪੁੰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m ਗੁਣਾ g। ਹੁਣ ਪੁੰਜ m ਹੈ, g ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਗ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਵੀ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ g ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ g ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ g ਦਾ ਮੁੱਲ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ 0 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਨਾਤਮਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰ ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਨੂੰ W ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m ਗੁਣਾ g ਦੇ। ਔਰ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਔਰ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।